ओम शांति 5-10-2024 महावाक्य प्रातः मुरली मिठा बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु एही दुख धामर सन्यास कराइबा पई आसिछंती। एहा ही हेउछि बेहदर सन्यास। प्रश्न सेही सन्यासी मानंकर सन्यास एवं तुम मानंकर सन्यास मध्यरे मुख्य पार्थक्य कौन रहिछि? उत्तर हेला जदि सेही सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी जंगल को जाई थांती किंतु तुमे माने घर द्वार छाड़ी जंगल को जाऊ नाह, घर गृहस्थे रही सारा दुनिया को कंटार जंगल मने करुछ। तुमे माने बुद्धिरु सारा दुनियार सन्यास करुछ। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु प्रतिदिन बुझाउछंती काहींकि ना तुमे अधा कल्पर अबुझा अटना, तेणु तुमको प्रतिदिन बुझाइबाकु पड़ुछि। प्रथमे तो मनुष्य मानकु शांति आवश्यक, कारण आत्मा माने वास्तव रे शांति धामर निवासी अटंती। बाबा तो सर्वदा शांतिर सागर अटंती। एबे तुमे माने शांतिर वर्षा अर्थात संपत्ति प्राप्त करुछ। कहती ना शांति देवा अर्थात आमको एही सृष्टिरु निज घर शांति धाम को नहीं जाओ अथवा शांतिर वर्षा दियो। देवता मानक आगरे अथवा शिव बाबांको आगरे जाई एही कथा कही थांती जे शांति दियो, काहेकि ना शिव बाबा हेउछंती शांतिर सागर। एबे तुमे माने शिव बाबांको ठारू शांतिर वर्षा नेउछ। बाबांको स्मरण करी करी तुमको निश्चय शांति धाम को जीवाकू हेबो। स्मरण न कले मध्य जीव निश्चिंत। स्मरण एइथिपाई करुछ कि मुंड उपरे थिबा पापर बोझ समाप्त होई जाऊ। शांति एवं सुख एकमात्र बाबांको ठारू ही मिली थाए, काहेकि ना सिए हेउछंती सुख एवं शांतिर सागर। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। शांति को मुक्ति मध्य कुहा जाए एवं पुणी जीवन मुक्ति को एवं जीवन बंध मध्य रहिछि। एवं पुणी जीवन मुक्ति एवं जीवन बंध मध्य रहिछि। एबे तुमे जीवन बंधनरु जीवन मुक्त हेउछ। सत्य जुगरे कोनोसी बंधन रहिबो नाही। गायन मध्य करा जाए सहज जीवन मुक्ति अथवा सहज गति सद्गति। एबे दुईटी जाकर अर्थ तुमे संतान माने बुझीछ। गति शांति धाम को कुहा जाउछि एवं सद्गति सुख धाम को कुहा जाउछि। सुख धाम शांति धाम पुणी एहा हेउछि दुख धाम। एबे तुमे एबे एठारे अछ। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे शांति धाम घर को मने पकाओ, कारण आत्मा माने एबे निजर घर को भूली जाइछंती। सेथिपाई बाबा आसी मने पकाई देउछंती। बाबा बुझाउछंती हे आत्मिक संतान माने तुमे घर को से पर्यंत जाई पारिबो नाही जे पर्यंत मोते मने न पकाइछ। एही जोग बल द्वारा तुमर सबु पाप भस्म होई जीव। आत्मा पवित्र होई पुणी निज घर को जीव। तुमे संतान माने जानिछ एहा हेउछि अपवित्र दुनिया। एठारे जणे हेले भी पवित्र मनुष्य नहंती। पवित्र दुनिया को सत्य जुग, अपवित्र दुनिया को कली जुग कुहा जाउछि। राम राज्य एवं रावण राज्य रहिछि ना। रावण राज्य रे अपवित्र दुनियार स्थापना हेउछि। एहा पूर्व प्रस्तुत खेल अटे ना। ए कथा बेहद्र बाबा बुझाउछंती। तांकु ही सत्य कुहा जाउछि। सत्य कथा तुमे संगम जुगरे ही शुणुछ, पुणी तुमे सत्य जुग को जीव। रावण राज्य पुणी द्वापररु आरंभ हेब। रावण अर्थात असुर। असुर केबे सत्य कही न थांती। सेथिपाई एहाको कुहा जाउछि मिछ माया मिछ काया। एठारे आत्मा एवं शरीर उभय मिथ्या अटे। आत्मारे संस्कार भरी थांती ना।
ଚାରୋଟି ଧାତୁ ରହିଛି ନା, ସୁନା, ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା, ଲୁହା। ଆତ୍ମାରୁ ସବୁ ଖାଦ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇ ରହିଥିଲ। ପୁଣି ଚାନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ମିଶିଯିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ତମ୍ବା ଲୁହାର ଖାଦ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ମିଶିଥାଏ। ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମଠାରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ତମ୍ବା ଲୁହାର ଖାଦ ମିଶିଛି ତାହା ବାହାରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲ। ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅଟ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଖାଦ ବାହାରି କେବଳ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ, ସିଲଭର ଏଜ୍ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, କପର ଏଜ୍ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଏହିଠାରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ତ କେବଳ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତୋପ୍ରଧାନ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଲୌହଯୁଗୀ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ଏଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ସମୟ ବାବା ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ପାଠ କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେବେ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗୀ ଜୀବାତ୍ମା ଅଟେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଆତ୍ମା ନା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ସିଲଭର ଏଜ୍ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଛ। ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦୁଃଖଧାମର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହାକୁ ହିଁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ। ଏହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ। ଏହା କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଲା ଫୁଲର ବଗିଚା। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହି କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ କରୁଥିଲେ। ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହେଲା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ତୁମର ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଯୋଡ଼ିଥିଲ, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ତାହାକୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଏହାର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ହେଲ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମହିମା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହିମା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ସଦା ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହଁ, ସେ ହିଁ ଆସି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପ ସୁଖ ଅଧା କଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମୂଳ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ, ତାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକାର ଆସୁଛି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ। ସେହି ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଏହି ଶରୀର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏହା ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅକାଳ ତଖତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅକାଳ ତଖତ ନୁହଁ ଯାହା ଅମୃତସରରେ କାଠରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅକାଳ ତଖତ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଆସି ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉ ଅଥବା କଳିଯୁଗ ହେଉ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମାର ତଖତ ଅଟେ। ତେଣୁ କେତେ ଅକାଳ ତଖତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଅକାଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ତଖତ ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତଖତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବଡ଼ ହୁଏ। ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ତଖତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହି କାଠର ତଖତ ଯାହାକୁ ଶିଖମାନେ ଅକାଳ ତଖତ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ କି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ଅଟେ, ଯାହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଖତ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତଖତ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ତଖତ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସିଲଭର, କପର, ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ତଖତ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ତଖତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏପରି ଦୈବୀ ତଖତ ମିଳିବ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ତଖତ ମିଳିଛି। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ତଖତ ରହିଛି। ପୁଣି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଦେବତାର ତଖତ ମିଳିବ। ଏ କଥା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହା ତୁମର ଅସଲି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ଅଟେ। ତୁମର ତ ଭଲ ହିଁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଠ ଯୋଗ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଅଧପତନରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ବାବା ହିଁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କୌଣସି ସଂସ୍କୃତରେ ତ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ତାହା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ପଛରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେମାନେ ବାକି ସମୟ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି।
ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ଅନେକ ପୋକ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁ ପୋକ ମରି ପଡ଼ିଥିବେ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ସେମାନେ ଯେପରି ପଶୁ ସଦୃଶ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ, କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯୋଗ କରି କରି ଶେଷରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ପାପ ରହିଯିବ ତେବେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ତ 100% ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଏବେ ନନ୍ ସେନ୍ସିବୁଲ ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହିଁ 100% ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 100% ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏହିମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିନାୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଡିନାୟଷ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିନାୟଷ୍ଟି ଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ଭାରତରୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏବେ ଭାରତ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଉଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଠାରୁ ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀରାନୀଳା ଆଦି ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଧନବାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ଧନ ଭାରତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତ ମିଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆସି ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛ। ତୁମେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ହଂସୋ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ହେବୁ। ହଂସୋ ଆମେ ସେହିର ଅର୍ଥ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ବାଜୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ପାଦ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଲେଉଟିବା ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣରୁ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ କରିଦେଉଛି। ଅପବିତ୍ର ହେବା ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଟେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚପଦ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଅତି କମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିବ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଦୁଃଖଧାମରୁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କରି ନିଜର ଅସଲି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ବରଦାନ, କର୍ମର ହିସାବ କିତାବକୁ ଜାଣି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ବାବା ବରଦାନରେ କହିଲେ, କର୍ମର ହିସାବ କିତାବକୁ ଜାଣି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ବିସ୍ତାର ହେଲା, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଜର ମନକୁ ହଲଚଲ କର ନାହିଁ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ତଳ ଉପର କର ନାହିଁ।
ଯଦି ଆସିଗଲା ତେବେ ତାକୁ ପରଖି ନିଅ ଏବଂ ଦୂରରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତା ସାଥିରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ମାୟା ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଲା ବାଲା ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଯଦି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।